नाज़रीन भारतीय सरप्रस्ती ਜਿਹੜੇ दहशतगर्द सरगर्म ने उन्होंने खिलाफ इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ और बनू ਦੇ ਗਿਰਦੋਨਵਾਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਲ ਖਾਰਿਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਵਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ और ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ लोग ने या कि कुवतां ये पिछे ने चौधरी साहब को इस हवाले में की गुड़िया गल्लां ने पूछने चौधरी साहब जी दहशतगर्दी दरा नूं ते अनफोल्ड करो दरा एक ही मामला दहशतगर्दी दा देखो एक ते जिहड़ी असीं गल अगे भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा एक टैररिस्ट दी अगर असीं लिंक कहने बाज़ लोग जिहड़े ने बाज़ तजिया नगार पाकिस्तान च सियासतदान भी तुहानूं कहंदे नज़र आउणगे जिन्हां दे विच वड्डे सियासतदान भी ने कि भी मुल्क दे विच पाकिस्तान दे टैररिज्म जिहड़ा ना वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब दे दौर दे विच उन्हां दी वजह नाल आया ते लेकिन ऐसी गल है नहीं ये तुसी इहनूं ज़्यादा बेहतर तरीके दे नाल समझण वास्ते थोड़ा जिहा माजी नूं होर तरीके दे नाल भी खंगालना पैंदा है जी जी देखो ये 70s दे विच ना 70s दे विच बहुत सारियां ऐसियां पाकिस्तान दे विच सरगर्मियां होईयां उस जमाने दे विच नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंस दे विच और बलोचिस्तान दे अंदर उदों वो इंज सी कि इत्थे एक अफगानिस्तान दी पाकिस्तान दे विच मुदाखलत ये कोई जनरल परवेज़ मुशर्रफ दे दौर दे विच नहीं शुरू हुई ये क़याम पाकिस्तान दे नाल ही शुरू हो गई सी अच्छा उदों तो पाकिस्तान जिहड़ा है वो अफगानिस्तान दे नाल तल्लुकात के हवाले दे नाल हमेशा सेंसिटिव रहा और पाकिस्तान दे विच एक ऐसी लॉबी ने प्रवान चढ़ी जिन्हां नूं इंडिया ने भी बैक किया इंडियन लॉबी चाहे कांग्रेस दी गवर्नमेंट रही होवे या हुण बीजेपी दी गवर्नमेंट अजकल आई बीजेपी दी गवर्नमेंट तुसी देखो इत्थों तक ला लो कि अफगानिस्तान दे विच तालिबान दी गवर्नमेंट जिहड़े एक पोस्चर जिहड़ा दस्सिया जांदा है कि एक मजहबी एक गवर्नमेंट है उन्होंने अपना नाम भी अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान रखा है लेकिन असी जो उन्होंने पॉलिसी नूं देखने ये जी डिफैक्टो गवर्नमेंट उत्थे जी इस वे डिफैक्टो गवर्नमेंट भी नहीं हैगी बल्कि एक डिफैक्टो ग्रो है जिन्हें उत्थे बजरिया कुवत उत्थे कब्जा किया और अफगान एरिया जिहड़ा है अफगानिस्तान का जिहड़ा मौजूदा एरिया है और जिहड़ा ईरान दे नाल हैरात वगैरह का जिहड़ा एरिया ये सदियां दे उत्तों वॉर लॉर्ड और गैंग्स दे हवाले दे नाले चलदा मशहूर रहा ते हुण इन्हां दा पिछे गया एक वजीर इंडिया दे ओहदी बड़ी आओ भगत होई और उन्हें कहा जी साडा DNA सेम है वो एक सेम है ठीक है हुण जिहड़े पाकिस्तान दे विच लर और बर अफगान दा जिहड़ा नारा मारदे ने साडे सुनन वालियां नूं और उन्होंने शायद इस चीज़ का पता नहीं होएगा लार और बर अफगान का मतलब की दस दो हाँ वह मतलब है कि पश्तो दे विच ये लफज कहा जाता है कि साडे वाले पासे वाला अफगानिस्तान का जिहड़ा पश्तो बोलने वाला ग्रुप है तो जिहड़ा दूसरी साइड के उत्ते पश्तो बोलने वाला अफगान ग्रुप है वो सारे अफगान ने सही यानी ये नैरेटिव वेचा गया तो एक पश्तूनिस्तान का नारा तो जिथे अज पाकिस्तान बड़ा ऑपरेशन कर रहा है बन्नू इन्हां दा एक बड़ा इत्थे एक लोया जरगा भी एक बड़ा वड्डा होया सी जिहदे विच उस ज़माने दा एक बड़ा मशहूर मुल्ला हुंदा सी जिन्हों फकीर एपी दे नां दे नाल बड़ा हीरोइज्म उहदा बना के कीता गया तो इन्हां नूं जिहड़े अज दे लोग ने इन्हां नूं मैं दसना चाहांगा कि फकीर एपी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के बाद अफगानिस्तान च चला गया सी अफगानिस्तान च पनाह गजीन हो गया सी जनरल अयूब खान के दौर दे विच भी जनरल अयूब खान के दौर दे विच भी इन्हां दे उत्ते फजाई अटैक होए सन उत्थे अफगानिस्तान दे अंदर भी और पाकिस्तान दे अंदर भी और वो जिस वेले वापस फिर पाकिस्तान दे विच वो जिसले आया तो वो अपने आखिरी उम्र दे विच वो कह के गया सी कि तुसी अफगानां दे उत्ते कदे एतबार ना करना अपने लोकां नूं अच्छा ठीक है अज भी मैं यही कहांगा कि जिहड़े पाकिस्तान दे विच साडे केपी दे अंदर या पश्तो इलाके ने इन्हां दी लीडरशिप नूं भी चाहीदा जिन्हां दे विच मौलाना फजल रहमान भी शामिल ने या दीगर होर लोग शामिल ने तुसी अगर पाकिस्तान दी पॉलिटिक्स कर रहे हो पाकिस्तान ने तुहानूं नाम दिता है
ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਵਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ANP ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਨੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ, ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਆਲਾਕਾਰ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਫਾਦਾਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਮਫਾਦਾਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮ ਅਜ਼ਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਲਵੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੈਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈਣ, ਆਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈਣ, ਹਮਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਫਗਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬੰਨੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PTI ਦੀ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, TTP ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ TTP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ TTP ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਾਜਿਦ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਪਸ਼ਤੂਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲੋ ਪਸ਼ਤੂਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਾਰਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਦ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਦ ਕਬਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। TTP ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਵਾਏ ਫਜ਼ਲੁੱਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਦ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੀਏ। फिर तुसी कहंदे हो कि जी हमने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना, भी तुसी पाकिस्तान के खिलाफ लड़े किस दिन, भी तो सन दस दियो। ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜ਼ਲਮੇ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਜ਼ਲਮੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਵਿੰਗ ਸੀ, 70s 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਵਕਤ ਸਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਇਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜ਼ਲਮੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਯਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੇਰਪਾਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ NWFP ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ख्वाब ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ।
ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ, ਤੀਸਰੀ ਵੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕੁਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਨ ਹੈਗਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਮਹਿਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਦ ਇਹਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀਆਂ ਲਗੜ ਬਗੜ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋਗਰਾਫੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਜੋਗਰਾਫੀਏ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪਏ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਥਨੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਸ਼ਤੂਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਐਥਨੀਕਲੀ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੈ। ਡੀਐਨਏ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।